Hi students, welcome to my YouTube channel. I'm Sridhar Jalapati. Last video lo permutations and combinations introduction explain chesanu. Majorly we have seen when to apply NPR, when to apply NCR with few examples. ఒక డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ చూసాం మనం. హోప్ యూ హ్యావ్ ఆల్ గాన్ త్రూ దట్ వీడియో. మీలో ఇంకెవరైనా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చూడకపోతే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చూడండి, తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ వీడియో చూడండి. And subscribe to my channel if you have not yet, because you will get notifications. Every video that I'm uploading, you will get the notification and you can watch it. మళ్ళీ సేమ్ ఈ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని నేను పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఈ వీడియోలో డిజిట్స్ బేస్డ్ పర్మిటేషన్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. 12 must solve digits based questions from permutations combinations. నెక్స్ట్ వీడియోలో లెటర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఫైనల్గా సెలక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాం. సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ విత్ డిజిట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్. ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ పాజ్ ద వీడియో, యూ ట్రై ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ కంటిన్యూ వాచింగ్ ద వీడియో టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చేయడానికి ఒక్కొక్క మెథడ్ ఉంటుంది. నా మెథడ్ మీరు చేసే మెథడ్ కంటే ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోయేదైతే యూ అడాప్ట్ మై మెథడ్. మీ మెథడే బాగుంది అంటే యూ కెన్ స్టిక్ టు యువర్ మెథడ్. సో యూ సాల్వ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ చెక్ ద సొల్యూషన్ బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హియర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. A digital lock can be set with a 4-digit secret lock code. How many codes are possible so that at least one of their digits repeated? How many lock codes are possible so that at least one of their digits is repeated? Here 0 can also be accepted in last place, nothing but MSB. Now students actually apply different methods to solve these questions, but I always follow a unique method without using that NPR NCR concept or NPR NCR formula. I always follow box method to answer these numbers related questions. Of course for letter related questions also. What is this box method? Now listen carefully. Irrespective of the number of digits that you are given with in the question, find out how many digit numbers you want first. In this question, you want a 4-digit secret code. So since you want a 4-digit secret code, we draw 4 boxes. Whatever the number of digits that we want, we draw those many boxes. Here, this 4-digit secret code should have at least one of their digits repeating. What do you mean by at least one of their digits repeating? 1 digit repeating, 2 digits repeating, 3 digits repeating, all 4 same digits. So finding out each of these cases may become little lengthy. So what I am trying to do, first I will find total numbers, total possible numbers. After that I will see 4-digit secret codes with no digit repeat at all. From the total, if I subtract no digit repeat at all numbers, I will get at least one of their digits repeating numbers. Let us see that. First of all, total how many possible 4-digit lock codes are there? As 0 is also allowed in last place, this can be anything from 0 to 9. So this box can be filled in 10 ways. This can also be anything from 0 to 9. This box can also be filled in 10 ways. This box also can be anything from 0 to 9, 10 ways. And this box can also be anything from 0 to 9, 10 ways. So total 10 power 4, nothing but 10,000 numbers are there. 4-digit secret codes when 0 is allowed in the last place, MSB. Out of that, let us find the 4-digit secret code with no digit repeating. With no digit repeating. That means all 4 different. This box can be anything from 0 to 9, 10 ways. As we are not allowing repetition, now out of the 0 to 9, 10 digits, 1 digit I have already used here. So still I am left with 9 more digits to fill this box. Next I am left with 8 more digits to fill this box. Next I am left with 7 more digits to fill this box. So total 10 into 9 into 8 into 7, that is
9 8s 72, 72 7s 504 into 10, 5040. These are the 4-digit secret codes or lock codes with no digit repeating. So at least one of the digits repeating is total 10,000 minus numbers with no digit repeating. So total 4,960. That is option 4. Is this clear? Yes. So if you did not understand, you just rewind the video, you watch it again, you will definitely follow. Right. Next one. By the way, here in the method that I am following in case of writing the numbers, please understand, anything that I write inside the box is the digit that I filled with, whereas outside the box the number of ways of filling that box. నేను ఏదైనా ఇక్కడ బాక్స్ లోపల రాస్తే ఆ బాక్స్ ఆ డిజిట్తో ఫిల్ చేసినట్టు, బాక్స్ బయట రాస్తే ఆ బాక్స్ ఫిల్ చేయడానికి అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నట్టు. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేకుండా అది ఫాలో అవ్వండి. బాక్స్ బయట రాస్తే ఆ బాక్స్ ఫిల్ చేయడానికి అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, బాక్స్ లోపల రాస్తే ఆ బాక్స్ ఆ డిజిట్తో ఫిల్ చేసామని అర్థం. ఆ నొటేషన్ మీకు క్లియర్ ఉంటే క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. How many 5-digit even numbers can you make with 0, 1, 2, 3, 4 and no digit is being repeated? How many 5-digit even numbers? Again, if you want to solve the question, you can pause the video first and then you can continue watching to check your answer. Here is the solution. Since we want a 5-digit number, draw 5 boxes. We want that 5-digit even number. When do we say number is even? If units place is 0 or 2 or 4 or 6 or 8, irrespective of the remaining digits, we say the number is even. Among the given digits, we have 0, 2, 4. But unfortunately, I have seen most of the students executing all of them. ఎట్లా చేస్తారంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0, 2, 4 ఏదైనా ఉండొచ్చు అని ఇది 3 వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. మొత్తానికి 5 డిజిట్స్లో ఒక డిజిట్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మిగతావి ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1 బికాజ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నారు కాబట్టి. సో టోటల్ అందరూ ఏమంటారంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 24 ఇంటూ 3 72 అంటారు. అది ఆప్షన్లో ఉంటుంది. బట్ ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఎందుకంటే మనకు వన్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ డిజిట్స్ 0 ఉన్నప్పుడు 0ని ఎప్పుడు ఎవరితో కంబైన్ చేయొద్దు, 0ని సపరేట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. అదేంటో మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు ఈవెన్ అవ్వాలి అంటే ఇచ్చిన 0, 2, 4లో యూనిట్స్ ప్లేస్ కెన్ బి 0 ఆర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ కెన్ బి 2 or 4. ఇవి కావాలంటే మీరు ఒకేసారి చేయొచ్చు. ఏంటి, యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 కానీ 4 కానీ ఉండొచ్చు అనేది, ఇది బోత్ ఒకేసారి చేయొచ్చు కానీ 0ని ఎవరితో కంబైన్ చేయకూడదు. ఎందుకు అనేది మీకు ఈ ప్రాబ్లంతో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 తీసుకుంటే వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ 0 అయిపోతే ఇంకా 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎంఎస్బిని 4 వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు, అంటే ఈ 4లో ఏదైనా తీసుకొని. ఇక నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 2 వేస్, నెక్స్ట్ 1 వే, అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 24 నంబర్స్ వస్తాయి 0 యూనిట్స్ ప్లేస్గా ఉండేవి. ఇవన్నీ కూడా ఈవెనే. ఇక తర్వాత ఈవెన్ అవ్వాలంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 కానీ 4 కానీ ఉండొచ్చు, అంటే 2 వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు, ఈదర్ 2 or 4. మొత్తానికి 5 డిజిట్స్లో యూనిట్స్ ప్లేస్ కోసం ఒక డిజిట్ తీసా. అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే 2, 4 రెండు పోయాయి అనుకుంటారు. లేదు లేదు, 2 కానీ 4 కానీ, అంటే 2 తీసుకుంటే 4 అవైలబుల్ ఉంటుంది, 4 తీసుకున్నప్పుడు 2. బోత్ వీ డోంట్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ బాక్స్ కదా. 2 కానీ 4 కానీ అంటే ఒక డిజిటే అయిపోయినట్టు. ఇంకా మన దగ్గర 4 ఉన్నాయి. అయితే ఆ 4లో మళ్ళీ 0 ఉంది, ఆ 4లో 0 ఉంది. మరి 0 ఎంఎస్బిలో ఉండకూడదు కదా. సో ఎంఎస్బిలో 0 ఉండకూడదు, యూనిట్స్ ప్లేస్ కోసం ఒక డిజిట్ పోయింది, అంటే ఎంఎస్బికి ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, అవునా కదా. యూనిట్స్ ప్లేస్ కోసం ఒకటి ఫిల్ చేసాము, 0 ఉండొద్దు అన్నాము కాబట్టి 3. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మొత్తం 5 డిజిట్స్లో యూనిట్స్ ప్లేస్ కోసం ఒకటి, ఎంఎస్బి కోసం ఒక డిజిట్ యూజ్ చేసాం, అంటే ఇంకా 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ 2, మళ్ళీ 1. సో టోటల్గా 3 into 3 into 2 into 1 into 2 అంటే ఇవి 36. సో టోటల్ 24 plus 36 60. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 యూనిట్స్ ప్లేస్లో 18 వచ్చాయి, 4 యూనిట్స్ ప్లేస్లో 18 వచ్చాయి, టోటల్ 36. 0 యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం 24 వచ్చాయి, కానీ 2 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు 24 రాలేదు, 18 వచ్చాయి. ఎందుకు, ఎంఎస్బిలో 0 ఉండొద్దు అని ఒక ఎక్స్ట్రా కండిషన్ ఉంది కాబట్టి. అందుకనే
ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మంచి మెసేజ్ ఏంటంటే జీరో వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని వేరే వాటితో కంబైన్ చేయొద్దు. టైం కొంచెం ఎక్కువ పట్టినా సపరేట్గా జీరోని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. లేకపోతే చాలా మందికి ఆన్సర్ 72 వస్తుంది, బట్ యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ 60. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. How many 3-digit numbers are there with hundreds digit greater than tens digit greater than units digit? Nothing but the digits should be in decreasing order from MSB to LSB. Again, ఎవరికైనా ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయాలని ఉంటే యూ కెన్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ దెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్. సో మనకు 3 digit numbers అడిగారు కాబట్టి 3 బాక్సెస్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్స్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిట్స్ డిజిట్ అంటే ఏంటి? మనం ఏవైనా 3 digits తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ 0 to 9 మొత్తం 10 digits ఉన్నాయి. 0 to 9 ఈ 10లో మీరు ఏవైనా ఒక 3 digits తీసుకోండి. లెటర్స్ నేను 0, 7, 2 తీసుకుంటున్నా. వీటిని హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ లెస్ దాన్ 100 ప్లేస్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్స్ ప్లేస్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ అని అరేంజ్ చేయాలంటే ఒకటే పాసిబిలిటీ 720. ఇంకా అంతే. అంటే 072 అనే ఒక 3 digitsని తీసుకుంటే వాటితో 720 అనే ఒకటే నంబర్ వస్తుంది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటట్టుగా. లేదు 0 to 9లో ఇంకేదైనా వేరే 3 digits సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు 391 అని. ఈ 391తో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే 3 digit నెంబరు 931 అని ఒకటే వస్తుంది. అంటే హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్స్ ప్లేస్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ అనేది ఒకటే నెంబర్. లేదు ఈ 0 to 9 నుంచి ఇంకేవైనా 3 digits సపోజ్ 718 అని తీసుకున్నారు. 718తో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిజిట్స్ వచ్చే నెంబర్ ఒకటే 871 అంతే, ఇంకా వేరే రాదు. అంటే 0 to 9లో ఏ 3 digits ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఆ 3 digits కాంబినేషన్లో ఒకటే నంబర్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ కండిషన్ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్స్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్స్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిట్స్ డిజిట్. అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఇండైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 0 to 9 ఉన్న 10 digitsలో ఏ 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. అంటే 10C3. ఎందుకు 10C3 రాశాను? మళ్ళీ యాక్చువల్గా నంబర్స్ అంటే మనం 10P3 అని రాయాలి కదా అరేంజ్మెంట్. ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్కి ఛాన్స్ లేదు. 10లోంచి 3 digits సెలెక్ట్ చేయటం అంతే. అరేంజ్మెంట్కి ఎందుకు ఛాన్స్ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆ 10లోంచి సపోజ్ నేను 072 సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ 072ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాయటానికి లేదు. ఇక్కడ ఒకటే వే 720 బికాజ్ హండ్రెడ్స్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్స్ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిట్స్ డిజిట్ ఉండాలంటే. అట్లా ఏ 3 digits సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వాటిని అరేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 10C3 ఆన్సర్. అంటే 10 into 9 into 8 by 3 into 2 into 1. సో సింప్లిఫై చేస్తే 120 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి 120. ఫాలో అయ్యారా? సో సొల్యూషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు చాలా కాంప్లికేట్ అనిపిస్తుంది. అన్ని నంబర్లు మనం రాద్దామా లేకపోతే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రరా అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇఫ్ యూ ఫాలో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వెరీ సింపుల్. 0 to 9 అనే 10 digitsలోంచి ఏ 3 అయినా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ 10C3 సెలెక్షన్ తోటి ఎందుకు ఆపేసాము అంటే ఆ 3 digitsని ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఒకటే పాసిబిలిటీ హండ్రెడ్స్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ యూనిట్స్ ఉండాలి అంటే. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. How many numbers between 100 and 10,000 can be formed with the digits 3, 4, 5, 0, 6, 7 if repetition of digits is not allowed? If repetition is not allowed. By the way, 100 to 10,000 nothing but 3 digit as well as 4 digit numbers. We want 3 digit as well as 4 digit numbers. If any one of you want to solve the question, you can pause the video and then you can continue watching the video to check your answer. Here is the answer. So first of all, let us see how many 3 digit numbers can be formed, because 100 to 10,000 nothing but 3 digit as well as 4 digit. Now repetition of digits is not allowed here. By the way, I am given with a total of 6 digits. 3, 4, 5, 0, 6, 7 nothing but 6 digits. Now MSB cannot be 0. Then other than 0, how many other possible? 5. So MSB can be filled in 5 ways. Next, as the repetition of digits is not allowed, out of the 6 digits I used 1 digit for MSB. ఇంకా 5 digits ఉన్నాయి నా దగ్గర. నెక్స్ట్ 4 ఉన్నాయి. సో 5 into 5 into 4 అంటే 100 3 digit numbers వచ్చాయి. మరి 100 to 10,000 అంటే 4 digit numbers కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. 4 digits అన్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ 3, 4, 5, 0, 6, 7లో అగైన్ 0 కెనాట్ బీ ఇన్ MSB. మరి 0 కాకుండా మిగతా 5లో ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నారు కాబట్టి
ఈ 6 డిజిట్స్లో ఒక డిజిట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ 5 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 3. అంటే ఇవి 5 into 5 into 4 into 3 నథింగ్ బట్ 300 నంబర్స్ వచ్చాయి. సో టోటల్ 100 plus 300, 400 numbers can be formed satisfying the given condition. That is option B, 400 is the answer. We want numbers between 100 and 10,000, nothing but 3 digit as well as 4 digit. Without repetition అన్నారు. 0 ఉంది ఇచ్చిన డిజిట్స్లో, ఎంఎస్బిలో 0 ఉండకూడదు కాబట్టి ఆ కండిషన్ని మనం ఫాలో అయ్యాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇక్కడ ఎన్పిఆర్లు ఎన్సిఆర్లు ఏం అవసరం లేదు. ఈ బాక్స్ మెథడ్ ఈజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ మెథడ్ టు ఆన్సర్ దీస్ డిజిట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఎన్ని డిజిట్ నెంబర్ కావాలో అన్ని బాక్సెస్, ఈచ్ బాక్స్ ఫిల్ చేయడానికి ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి అది అంతే. వెరీ సింపుల్, నో ఫార్ములా, నో మ్యాథమెటిక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. హౌ మెనీ 5-digit palindrome numbers exist? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ అ పాలిండ్రోమ్ నంబర్? రివర్స్లో కూడా అదే వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు 3-digit పాలిండ్రోమ్ అంటే సపోజ్ 121, 232, 434 ఇవన్నీ. అట్లనే 4-digit పాలిండ్రోమ్స్ అంటే 1221, 2772, 3993 ఇవన్నీ 4D. 5-digit పాలిండ్రోమ్ నంబర్స్ అంటే 12321, 67876, 95459, 37673. అంటే రివర్స్లో ఇటు నుంచి అయినా అదే నెంబర్ వస్తే పాలిండ్రోమ్ అంటాం. ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఏం అడిగారంటే హౌ మెనీ 5-digit పాలిండ్రోమ్ నంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్? హౌ మెనీ 5-digit పాలిండ్రోమ్ నంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్? సో 5-digit పాలిండ్రోమ్ అంటే 5 బాక్సెస్ డ్రా చేసుకుంటాం. మరి పాలిండ్రోమ్కి అన్ని ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకు ఈ లాస్ట్ ప్లేస్లో ఏముంటుందో ఇక్కడ అదే ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంటుందో ఇక్కడ అదే ఉంటుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ ఎంఎస్బిలో 0 ఉండొచ్చా, ఉండకూడదు. 5-digit నెంబర్ అంటే 0 ఉండకూడదు కదా. అంటే దిస్ బాక్స్ కెన్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 9. 0 కాకుండా 1 to 9 అంటే 9 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ బాక్స్ ఫిల్ చేయడానికి. ఇక్కడ 0 రావచ్చు. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9. అది ఎంఎస్బి కాదు కాబట్టి 10 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 ఉన్నాయి కాబట్టి 10 ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఏది వస్తుంది, ఇక్కడ అది, ఇంకా వీటికి ఏం పాసిబిలిటీస్ ఉండవు కదా. ఇక్కడ ఏది వస్తుందో ఇక్కడ అదే వస్తుంది, ఇక్కడ ఏది వస్తుంది ఇక్కడ అదే వస్తుంది కాబట్టి వీటికి పాసిబిలిటీస్ రాయం. ఫస్ట్ 3కే రాస్తాం. 9 into 10 into 10 900 5-digit పాలిండ్రోమ్ నంబర్స్ ఉంటాయి. 900 మరి అయితే కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది, సార్ విత్ రిపిటేషనా వితౌట్ రిపిటేషనా చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మనం నంబర్స్ రాసేటప్పుడు కొన్ని నంబర్లు రాయాలంటే రిపీట్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు నేను 67676 అని రాస్తే 6 రిపీట్ అవుతుంది, 7 రిపీట్ అవుతుంది. అది డిఫాల్ట్, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నంబర్స్ రాసేటప్పుడు విత్ రిపిటేషనా వితౌట్ రిపిటేషనా అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద నంబర్స్ కాబట్టి. సరే, సో పాలిండ్రోమ్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఈ బాక్స్కి మాత్రమే పాసిబిలిటీస్ రాస్తాం, ఈ బాక్స్కి మాత్రమే 5-digit అన్నప్పుడు. మరి అదే ఒకవేళ 6-digit పాలిండ్రోమ్స్ అడిగితే ఏం చేస్తాం? 6-digit పాలిండ్రోమ్స్ అడిగితే 6 బాక్సెస్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇది సేమ్ ఉండాలి, ఇది సేమ్ ఉండాలి, ఇది సేమ్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ 3కే రాస్తాం. దిస్ కెనాట్ బి 0 కాబట్టి 9, దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 కాబట్టి 10, దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 కాబట్టి 10. సో అవి కూడా 9 into 10 into 10 అంటే 900. 6-digit పాలిండ్రోమ్స్ కూడా 900 ఉంటాయి. 6-digit పాలిండ్రోమ్స్ కూడా 900 ఉంటాయి. Here the question is asked for 5-digit. We have just tried 6-digit అయితే ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో చూస్తే అది కూడా సేమే. ఓకేనా? సో దిస్ is how you can find palindrome numbers. Next question. How many times digit 2 appear in writing all the 4-digit numbers from 1000 to 9999? First, try to understand the question. How many times digit 2 appear in writing all the 4-digit numbers from 1000 to 9999? Now, since these are 4-digit numbers, in these 4-digit numbers, this digit 2 may appear in units place, the digit 2 may appear in tens place, or there are numbers with digit 2 in hundreds place and 2000s place లో ఉండే నంబర్లు కూడా ఉన్నాయి. అంటే మనకు 2 అనేది 4-digit నెంబర్లో 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో కనపడవచ్చు. యూనిట్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, థౌజండ్స్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఈచ్ కేసులో ఎన్ని నంబర్లు వస్తాయో చూద్దాం. యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఉండే నంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ 0 నాట్ అలౌడ్, ఎంఎస్బి కదా. సో 1 to 9 అంటే దిస్ బాక్స్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ 9 ways. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 అంటే 10 ways.
దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 అంటే 10 ways. సో 9 into 10 into 10 అంటే 900 ఏమో యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఉండేవి. అట్లానే టెన్స్ ప్లేస్లో 2 అంటే ఎంఎస్బిలో మళ్ళీ 0 ఉండకూడదు కాబట్టి 1 to 9 9 ways. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 10 ways. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 10 ways అంటే ఇవి కూడా 900 ఉన్నాయి, టెన్స్ ప్లేస్లో 2 ఉండేవి. సిమిలర్లీ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో 2 ఉండేవి కూడా ఎంఎస్బిలో 0 ఉండొద్దు కాబట్టి 0. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 10. దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 10. ఇవి కూడా 900 ఉన్నాయి. అట్లానే 2 ఎంఎస్బిలో అంటే థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9 కాబట్టి 10 ways. ఈ బాక్స్ 0 to 9లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి 10 ways. ఈ బాక్స్ కూడా 0 to 9 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి 10 ways. 10 into 10 into 10 అంటే 1000 ఉన్నాయి. సో టోటల్ 900 plus 900 plus 900 plus 1000 అంటే 3700 టైమ్స్ డిజిట్ 2 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2, 3700 టైమ్స్ డిజిట్ 2 వస్తుంది. అయితే ఈ ఆన్సర్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి డౌట్స్ ఉంటాయి, అవి నేను క్లారిఫై చేస్తాను చూడండి. డౌట్స్ ఏంటంటే, సార్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2ని ఫిక్స్ చేశారు కానీ మిగతా దగ్గర 2 రాకుండా ఏమి రెస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు కదా, ఇక్కడ 0 to 9 అంటే ఇక్కడ కూడా 2 అలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, 0 to 9 అంటే ఇక్కడ కూడా 2 అలో చేస్తున్నాం, 1 to 9 అంటే ఇక్కడ కూడా 2 అలో చేస్తున్నాము. అంటే మనం ప్రతి బాక్స్లోనూ 2 అలో చేస్తూ మళ్ళీ ఒక బాక్స్లోనే ఏదో 2 రెస్ట్రిక్ట్ చేసినట్టు చేసాము. అంటే ఈ ఆన్సర్లు చాలా రిపీట్ అవుతాయి కదా అని అనిపిస్తుంది కొంతమందికి. అంటే చాలా నెంబర్లు రిపీట్ అవుతాయి, ఈ 900లో వచ్చినవి, ఈ 900లో వచ్చినవి, ఈ 900లో వచ్చినాయి, ఈ 1000లో వచ్చినాయి, కామన్ ఉన్నాయి, ఏమి సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేదని. మరి వాళ్ళ కోసం నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. ఆన్సర్ ఇదే కరెక్టే. క్లారిటీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు జాగ్రత్త వినండి, 6522 ఉందనుకోండి. ఈ 6522లో 2 అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది, యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంది, టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది. ఈ 6522 అనే ఈ నంబరు నేను రాసిన ఈ ఆన్సర్లో 2 టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నందుకు ఇక్కడ వచ్చింది, 2 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంది కదా 6522లో, అందుకని ఆ నెంబర్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. అంటే 6522 అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చింది. అయితే ఆ 2 టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 2 2s, ఇక్కడ 2 2s, 4 2s కౌంట్ చేయలేదు. మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 6522 ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్న 2నే కౌంట్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ ఉన్న 2ని 2 లాగా తీసుకోలేదు నేను, అంటే ఇగ్నోర్ చేశా. అది 2 ఏదా నాకు సంబంధం లేకుండా ఈ ఒక్క 2నే కౌంట్ చేశాను. అంటే 6522 ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్న 2నే కౌంట్ చేశాను. అదే 6522 ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న 2నే కౌంట్ చేశా. యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఉన్నా వాళ్ళని నేను లెక్కేయలేదు, వాళ్ళని కౌంట్ చేయలేదు. అంటే 6522 అనేది నా ఆన్సర్లో 2 టైమ్స్ వచ్చింది, కానీ వచ్చిన ప్రతిసారి ఒకటే 2 కౌంట్ అయింది. మరి అందులో మొత్తం 2 2s ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకసారి 2 టైమ్స్ 2 2s సరిపోయింది. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2222 ఉందని అనుకుందాం. ఇదైతే నా ఆన్సర్లో ఈ 900 నెంబర్స్లో ఉంది, ఈ 900 నెంబర్స్లో, ఈ 900 నెంబర్, ఈ 4 టైమ్స్ వచ్చింది, ప్రతి దాంట్లో వచ్చింది. 2 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నందుకు ఇక్కడ వచ్చింది, 2 టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నందుకు ఇక్కడ వచ్చింది, 2 హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉన్నందుకు ఇందులో వచ్చింది, 2 థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కదా అని ఈ 1000 నెంబర్స్లో కూడా వచ్చింది. అది మరి 4 టైమ్స్ తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేదు ఏంటి అంటే, ఈ 2222 4 టైమ్స్ తీసుకున్న ప్రతిసారి ఈచ్ 2నే ఒక్కొక్క 2నే కౌంట్ చేశా. అంటే ఈ 2222 ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్న 2నే కౌంట్ చేశాం, మిగతా 2స్ని కౌంట్ చేయలేదు. అదే 2222 ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న 2నే కౌంట్ చేశాను, మిగతా 2s కౌంట్ చేయలేదు. అదే 2222 ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉన్న ఒక 2నే కౌంట్ తీసుకున్నాను, మిగతావి 2లైనా నేను వాటిని ఇగ్నోర్ చేశాను, కౌంట్ చేయలేదు. సేమ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉన్న 2నే కౌంట్ చేశాను, మిగతా ప్లేస్లో 2 వచ్చినా వాళ్ళని లెక్కేయలేదు నేను. మరి 2222లో 4 2s ఉన్నాయి కాబట్టి 4 టైమ్స్ వచ్చింది. వచ్చిన ప్రతిసారి ఒకటే 2 కౌంట్ చేసాం, ప్రతిసారి 4 2s అయితే కౌంట్ చేయలేదు కదా మనం. సో అందుకని 3700 అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అందులో ఏం యాడ్ చేయొద్దు, ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. కొంచెం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, బట్ బాగా ట్రై చేస్తే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. How many 5-digit numbers which are divisible by 4 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4? No digit is allowed to repeat without repetition. మరి 4తో ఒక నంబర్ డివైడ్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 4తో డివైడ్ అవ్వాలి. ఇంతకీ మనకు 5-digit నెంబర్ కావాలి కదా, 5 బాక్సెస్.
ఎవరైనా ట్రై చేస్తాం అనుకున్న వాళ్ళు వీడియో పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇప్పుడు 4తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 0 ఉంది కదా, కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయండి. అంటే ర్యాండమ్గా చేస్తే కొన్ని మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఒక పద్ధతిలో చేద్దాం. అంటే ఫస్ట్ 0 ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 0 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంటే 0 టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు 0 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉండేవి 0 టెన్స్ ప్లేస్లో ఉండేవి చేద్దాం. 0 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంటే ఇక్కడ 2 0 20 ఉన్నప్పుడు 4తో డివైడ్ అవుతుంది. మనకి ఇచ్చింది 2 ఉంది కదా. అట్లానే 0 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు 4 0 40 ఉన్నప్పుడు కూడా 4తో డివైడ్ అవుతుంది. ఈసారి ఇంకంతే 0 యూనిట్స్ ప్లేస్లో 20 40లే వస్తాయి ఇచ్చిన కాంబినేషన్లో. మనకు 1తో 1 0 3తో 3 0 అవి 10తో డివైడ్ అవ్వవు కదా. ఇక 0 టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు 0 1 0 2 0 3 రాదు, 0 4 వస్తుంది 4తో డివైడ్ అయ్యేవి. అంటే 0 యూనిట్స్ ప్లేస్లో కానీ టెన్స్ ప్లేస్లో కానీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి 3 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక 0 లేకుండా నాన్ జీరో కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 4తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఇచ్చిన 5 డిజిట్స్లో 1తో 12 వస్తుంది, అంతే కదా. ఇంకా 13 14 4తో డివైడ్ అవ్వదు కదా. మళ్ళీ 2తో 2 0 20 ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము, 24. మనం ఇప్పుడు నాన్ జీరో కాంబినేషన్స్ రాస్తున్నాం. 2తో 24, మళ్ళీ 3తో 32, 4తో 41 42 43 44 వస్తుంది. కానీ 44 రావాలంటే 4 2 టైమ్స్ తీసుకోవాలి, అది జరగదు. బికాజ్ రిపిటేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అన్నారు కదా. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈచ్ కేసులో ఎన్ని నెంబర్లు వస్తాయో చూద్దాం. లెట్ us ఫైండ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు 2 0 2 and 0 2 డిజిట్స్ అయిపోయాయి వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నారు. 5లో 2 డిజిట్స్ అయిపోతే ఇంకా 3 ఉన్నాయి కదా. అంటే ఎంఎస్బి కెన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ 3 ways. బయట రాస్తున్నాను అంటే 3 ways, నెక్స్ట్ 2 ways, నెక్స్ట్ 1 way. అంటే 3 × 2 × 1 6 వస్తాయి. మరి 20తో 6 వచ్చినప్పుడు 40తో కూడా 6, 04తో కూడా 6 వస్తాయి. ఎందుకంటే 04 అప్పుడు కూడా మొత్తం 2 డిజిట్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఎంఎస్బిని మిగిలిన 3 డిజిట్స్, తర్వాత 2, తర్వాత 1 and 6 వస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈసారి 1 and 2 తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా 3 4 0 ఉంది. అయితే ఈ 3 4 0లో ఇప్పుడు మనం 1 2 మనకి ఇచ్చిన డిజిట్ 0 1 2 3 4 ఇక్కడ రాసుకుంటే 12 తీసుకున్నాను. ఈ 0 3 4లో 0 ఎంఎస్బిలో ఉండకూడదు కదా, ఉంటే అది 4 డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది కదా. సో అంటే ఎంఎస్బి ఫిల్ చేయడానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా 0 కూడా ఉండదు కాబట్టి 3 or 4 అంటే 2 ways ఉన్నాయి. ఎంఎస్బి ఫిల్ చేయడానికి 2 ways ఉన్నాయి. మొత్తానికి 5 డిజిట్స్లో 1 2 అని యూనిట్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ అయిపోయింది, ఎంఎస్బి అయిపోయింది. అంతే 3 బాక్సెస్ ఫిల్ చేసాం. అంటే 5 డిజిట్స్లో 3 డిజిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఇంకా 2 ఉన్నాయి, 1 అంటే ఇవన్నీ 4. మరి 12తో 4 వస్తే 24తో కూడా 4 వస్తాయి, 32తో కూడా 4 వస్తాయి. సో టోటల్ 6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 4 ఆల్ టుగెదర్ 30. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. ఇక్కడ ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ కరెక్ట్గా రాసుకొని ఆ రూల్స్ అప్లై చేయడం. మీరు చూసారా ఇప్పటివరకు చేసిన దాంట్లో ఇది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అని అనిపించిన, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎన్పిఆర్ ఆర్ ఎన్సిఆర్. ఐ ఫీల్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అప్లై ద కండిషన్. ప్రాబ్లమ్ బాగా చదివి ఆ కండిషన్ని చక్కగా సాటిస్ఫై చేసేలా చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే రైట్. మళ్ళీ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే వీడియో మళ్ళీ వెనక్కి చేసి చూడండి, మీకు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, మీకు అర్థమయ్యేంత వరకు వాచ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. హౌ మెనీ 5 digit numbers which are divisible by 6 can be formed using the digits 0 1 2 5 4 if repetition of digits is not allowed? So మనకు divisible by 6 అన్నారు. How do we say a number is divisible by 6? If the number is divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6. ఫస్ట్ ఈ 5 digit numbers తో ఇందులో 0 ఉంది. 3తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ 3తో డివైడ్ అవ్వాలి. 3కేమో సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్, 2కేమో లాస్ట్ ప్లేస్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 or 2 or 4 or 6 or 8 ఉంటే 2తో డివైడ్ అవుతుంది అంటాం. మరి 6తో డివైడ్ అవ్వాలంటే అది ఇది బోత్ 3తో అండ్ 2తో డివైడ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ 3తో డివైడ్ అయ్యి చూద్దాం. ఇచ్చిన డిజిట్ సమ్ ఎంత? 0 1 2 5 4. సమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ డిజిట్స్ ఈజ్ 9 11 12 + 0 12. మరి 12 అనేది 3తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ 0 1 2 5 4తో ఫామ్ చేసే ఏ 5 డిజిట్ నెంబర్ అయినా 3తో డివైడ్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. 0 1 2 5 4తో రాసే ఏ 5 డిజిట్ నెంబర్ అయినా 12తో డివైడ్ అవుతుంది వితౌట్ రిపిటేషన్. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ 12 కదా. ఇప్పుడు ఇంతకీ 0 1 2 3 0 1 2 5 4తో ఎన్ని 5 డిజిట్ నెంబర్స్ వస్తాయి వితౌట్ రిపిటేషన్? ఎంఎస్బిలో 0 ఉండకూడదు,
కాబట్టి 4 5 డిజిట్స్లో ఒకటి యూజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ 4 3 2 1 అంటే ఎన్ని 96 నంబర్స్ వస్తాయి. ఈ అన్ని 96 నంబర్స్లో కూడా ఇవే డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఎవరు రిపీట్ అవ్వరు, ఎవరు మిస్ అవ్వరు. మరి ఈ డిజిట్స్ సమ్ 12 అయినప్పుడు ఈ 96 నంబర్స్లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ 12 కదా. అంటే ఆల్ దీస్ 96 నంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3. ఇవన్నీ 3తో డివైడ్ అవుతాయి. కానీ మనకు 6తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 3 ఒక్కటైతేనే సరిపోదు కదా, 2తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి కదా. మరి ఇచ్చిన ఈ 0 1 2 5 4తో 2తో డివైడ్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్నో చూద్దాం. మరి 2తో డివైడ్ అవ్వాలంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 ఉండొచ్చు, ఆర్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఆర్ 4 ఉండొచ్చు. అయితే 0 2 ఆర్ 4 కంబైన్ చేయొద్దు. ఆల్రెడీ ఈ వీడియోలో ఇలాంటిది ఒక ప్రాబ్లం చూసాం. 0 వచ్చినప్పుడు ఎవరితో కంబైన్ చేయొద్దు, సపరేట్గా చేయాలి. మరి యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 ఉన్నప్పుడు ఎంఎస్బి వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి 4 3 2 1 అని 24 వస్తాయి. యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 ఉండేవి, టోటల్ 24 నంబర్స్ వస్తాయి. ఈసారి యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఆర్ 4 అంటే ది యూనిట్స్ ప్లేస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద 2 డిజిట్స్. 2 ఆర్ 4 తీసుకోవచ్చు కదా. 0 ఎంఎస్బిలో ఉండొద్దు కాబట్టి మనకు ఈ బాక్స్ ఫిల్ చేయడానికి 3 వేస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 3 నెక్స్ట్ 2 1 అంటే ఇవన్నీ 18 వస్తాయి. ఓకేనా. సో 24 ప్లస్ 18 ఎన్ని 42. 24 ప్లస్ 18 42. ఎవరి 42 2తో డివైడ్ అయ్యేవి, 2తో డివైడ్ అయ్యేవి, రైట్. సారీ విత్ 36, ఐఎమ్ సారీ, దీస్ ఆర్ 36 బికాజ్ ఇది ఇంటూ 2 ఉంది కదా. సో దీస్ ఆర్ 36 నాట్ 18. 36 ప్లస్ 24 అంటే 60. ఇవి 60. ఇప్పుడు టోటల్ 96 నంబర్స్ వస్తాయి 0 1 2 5 4తో. ఈ టోటల్ 96 5 డిజిట్ నంబర్స్లో అన్నీ 3తో డివైడ్ అవుతాయి. కానీ ఆ 96లో ఒక 60 మాత్రం 2తో కూడా డివైడ్ అవుతాయి. అంటే ఈ 60 వేరేవి కాదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే అవి వేరే ఇవి వేరేమో అనుకుంటారేమో. ఇక్కడ రాసిన ఇవి ఏవైతే 60 ఉన్నాయో ఇవన్నీ 96లోనే కొన్ని. ఏంటి 60? యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 ఉండేవి, యూనిట్స్ ప్లేస్లో 2 ఉండేవి, యూనిట్స్ ప్లేస్లో 4 ఉండేవి. వేరేవేం కావు, ఇవి 96లోనే ఉంటాయి. అంటే ఈ 96లో ఒక 60 3తో కూడా డివైడ్ అవుతాయి. ఈ 96లో ఒక 60 2తో డివైడ్ అవుతాయి. అంటే ఈ 60ఏ 2 యాజ్ వెల్ యాజ్ 3తో డివైడ్ అవుతాయి. సో ఆన్సర్ 60. లాస్ట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, మళ్ళీ చెప్తాను. మొత్తం 0 1 2 5 4తో 96 నంబర్స్ వస్తాయి. అవన్నీ 3తో డివైడ్ అవుతాయి. ఆ 96లోనే ఒక 60 2తో కూడా డివైడ్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు కామన్గా ఉన్నవి ఏవి ఈ 60ఏ కదా. సో దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ 60. ఫాలో అయ్యారు కదా, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. How many 5-digit numbers greater than 62,000 can be formed using the digits 0 1 2 6 8 if repetition is allowed? Here digits can be repeated అన్నారు, repetition is allowed. So first of all 5-digit number కావాలి అంటే మనం 5 బాక్సెస్ డ్రా చేస్తాం. ఎవరైనా ట్రై చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు వీడియోని పాజ్ చేయొచ్చండి. మరి గ్రేటర్ దాన్ 62,000 ఉండాలంటే మనకిచ్చిన 0 1 2 6 8లో ఎంఎస్బి 8 ఉండొచ్చు ఆర్ ఎంఎస్బి 6 ఉండొచ్చు. రెండు కలిపి ఒకేసారి చేయకండి, ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది. చాలా మంది అదే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఎందుకు చేయొద్దు అనేది నేను చెప్తాను. సార్ ఎంఎస్బిలో 6 ఉన్నా 8 ఉన్నా 62,000 వస్తుంది కదా అంటాం, కానీ లేదు. ఇక్కడ మళ్ళీ 6తో సబ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఎంఎస్బి 8 అనుకోండి, నంబర్ ఆల్రెడీ 80,000లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇంకా యూనిట్స్ ఇది ఇక్కడ 8 ఫిక్స్ చేస్తే డిజిట్స్ కెన్ బి రిపీటెడ్ అన్నారు కదా. మనకిచ్చిన ఈ 5 డిజిట్స్లో ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే మళ్ళీ ఈ 8 కూడా రావచ్చు కదా, మళ్ళీ ఈ 8 కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇది 5 వేసు, ఇది 5 వేసు, ఇది 5 వేసు, ఇది 5 వేసు, అంటే 5 పవర్ 4 625 నంబర్స్ వస్తాయి. ఎంఎస్బి 8 ఉండేవి. ఇవన్నీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 62,000. ఇక్కడ 5 వేస్ ఎందుకు తీసుకున్నాను? డిజిట్స్ రిపీటెడ్ అన్నారు, డిజిట్స్ కెన్ బి రిపీటెడ్ అన్నారు కదా. వీ హ్యావ్ 5 డిజిట్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద 5 కెన్ బి టేకెన్ ఎనీవేర్. అందుకని ఈచ్ బాక్స్ ఫిల్ చేయడానికి 5 వేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈసారి 6 తీసుకున్నప్పుడు మనకు 6 తీసుకోగానే 62,000 గ్రేటర్ అయిపోదు కదా. నెక్స్ట్ సపోజ్ మనకి ఇచ్చిన డిజిట్స్లో 0 ఉందనుకోండి, దట్ విల్ బికమ్ 60,000. 1 ఉంటే దట్ విల్ బికమ్ 61,000. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ కెనాట్ బి 0, దిస్ కెనాట్ బి 1. దెన్ వాట్ ఇట్ కుడ్ బి? ఇట్ కుడ్ బి 2 ఆర్ అగైన్ ఈ 6ఏ మళ్ళీ రావచ్చు, ఆర్ 8. అంటే ఇచ్చిన 5 డిజిట్స్లో 0 1 ఈ బోత్ నెక్స్ట్ ప్లే బాక్సెస్లో ఉండకూడదు.
ఎందుకంటే 0 ఉన్నా 1 ఉన్నా ఆ నంబర్ లెస్ దాన్ 62,000 అవుతుంది. అంటే 2 ఆర్ 6 ఆర్ 8 అంటే ఈ బాక్స్ 3 వేస్లో ఫిల్ చేశా. 2 కానీ 6 కానీ 8 కానీ. మరి ఈ బాక్స్ ఆ 5లో ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు 5 రాశాను? విత్ రిపిటేషన్ కదా, అంటే మొత్తం 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా. 5 నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 5. సో టోటల్ 3 into 5 cube అంటే 375 నంబర్స్. సో టోటల్ 625 ప్లస్ 375 1000 నంబర్స్. అయితే ఇందులో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటంటే ఈ 1000 నంబర్స్లో ఇక్కడ వచ్చే 375లో ఈ 6 MSB ఉండే 375లో కరెక్ట్గా 62,000 అని ఒక నంబర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది 62,000? MSBలో 6 ఉండి ఆ తర్వాత 2 ఉండి ఇవన్నీ జీరోస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో 0 ఉంది, 2 కూడా ఉంది కదా. అంటే ఈ 375లో 62,000 అనే ఒక నంబర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. అది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? గ్రేటర్ దాన్ 62,000 అన్నప్పుడు 62,000 తీసుకోకూడదు కదా. సో -1. సో ఆన్సర్ 1000 - 1 999 ఆన్సర్. 999. చాలా మంది 1000 అనుకుంటారు, బట్ ఆన్సర్ 999. ఆ 1 ఎందుకు సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం? గ్రేటర్ దాన్ 62,000 అన్నప్పుడు 62,000 షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు 1000 ఆన్సర్ అవుతుంది. ఫాలో అయ్యారు కదా. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 5 digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed? A very interesting question. You are not asked to form 5 digit numbers. You are asked to find sum of all the 5 digit numbers that can be formed if repetition of digits is not allowed. First of all, using 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, how many 5 digit numbers can be formed? MSB 5, next 4, next 3, next 2, next 1 అంటే 5 factorial 120 numbers can be formed if repetition of digits is not allowed without repetition. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం అడుగుతున్నారు? ఈ 120 numbers సమ్ కావాలి, వాటి అడిషన్ కావాలి, విచ్ ఈస్ అ వెరీ టఫ్ టాస్క్ ఇఫ్ యూ గో మాన్యువల్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ 120 5 digit numbers రాసి యాడ్ చేయగలుగుతాం? ఇంపాసిబుల్. ఇంతకీ 1, 2, 3, 4, 5తో వచ్చే 120 numbers ఎవరు? 12,345, 54,231, 42,315, 35,412, 53,125, 15,234, సో ఆన్. ఇట్లా మొత్తం 120 నంబర్స్ రాస్తాం. ఒక్కొక్క నంబరే థౌజండ్స్లో ఉంది. అవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 120 నంబర్స్ రాయటం ఇంపాసిబుల్. మళ్ళీ వాటిని ఒకవేళ మీరు కష్టపడి రాసినా వాటిని యాడ్ చేయటం అనేది ఇంకా ఇంపాసిబుల్, ఇంకా డబుల్ ద టాస్క్ అది. సో అందుకని వీ హ్యావ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ మెథడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. మాన్యువల్గా ఇంపాసిబుల్ అయ్యేది పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్తో చేస్తున్నాం. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ 5 digit నంబర్స్తో రాసే 5 factorial 120 5 digit నంబర్స్ని మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటనేవి, ఈ 5 digit నంబర్స్లో మనకు 5 digit నంబర్స్ అంటే ఏమి ఉంటుంది? ఏ నెంబర్లో అయినా యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, టెన్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, థౌజండ్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, 10,000s ప్లేస్ కూడా ఉంటుంది. అవునా? ఈచ్ ప్లేస్లో అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో, టెన్స్ ప్లేస్లో, థౌజండ్స్ ప్లేస్లో, ఈచ్ ప్లేస్లో మనకిచ్చిన డిజిట్స్ ఏవైతే 1, 2, 3, 4, 5 ఉన్నాయో ఈ ప్రతిదీ 24 టైమ్స్ వస్తుంది. మనకెలా తెలుసు ఈచ్ 24 టైమ్స్ వస్తుందని? ఇప్పుడు ఈ 120 నంబర్స్లో వచ్చేవి ఈ 5 digitsే కదా. సో 120ని 5తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత? 24. అంటే ఆ 120 నంబర్స్లో ఈచ్ ప్లేస్లో ఈచ్ డిజిట్ 24 టైమ్స్ వస్తుంది. అంటే 1 అనేది యూనిట్స్ ప్లేస్లో 24 టైమ్స్, 2, 3, 4 అన్ని డిజిట్స్ అన్ని ప్లేసెస్లో, యూనిట్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, థౌజండ్స్ ప్లేస్, 10,000s ప్లేస్లో. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే 111 5 టైమ్స్ మల్టిప్లైడ్ బై 1 + 2 + 3 + 4 + 5 అంటే 15 మల్టిప్లైడ్ బై 24. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 39,99,960 అంటే ఆప్షన్ 3 ఇది వస్తుంది ఆన్సర్. క్వైట్ అ బిగ్ నంబర్ కదా. ఇంత పెద్ద ఆన్సర్ మనకు 1 minute లోపే వచ్చింది. ఏంటి ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసిన కాన్సెప్ట్? ఇది 5 ones అండి, సారీ 4 రాశాను, 5 ones. ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా రాస్తాను చూడండి. 1111 సో ఆన్ n టైమ్స్. ప్రాబ్లంలో ఎన్ని డిజిట్స్ ఇస్తే అన్ని, n అనేది నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, మల్టిప్లైడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్, ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఉన్న డిజిట్స్ సమ్, మల్టిప్లైడ్ బై n - 1 ఫ్యాక్టోరియల్.
ఈ n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటంటే ఈచ్ డిజిట్ ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుందని చెప్తుంది. ఈ ప్రాబ్లంలో n అనేది 5, 5 - 1 అంటే 4, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24, అదే కదా 24. సో ఇది ఫార్ములా ఏంటి, 1 1 1 1 1 so on n times where n is number of digits multiplied by sum of digits multiplied by n-1 factorial. Okay, right. Next question. If a plus b plus c is equal to 9 and a, b, c are natural numbers, how many groups of numbers exist for a, b, c? అంటే 3 నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే 9 వచ్చేలాగా అవి ఓన్లీ న్యాచురల్ నంబర్స్ అయితే ఈ ఏబిసికి ఎన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సచ్ గ్రూప్స్ అవైలబుల్ అనేది క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి బేసిక్గా న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే 1 నుంచే తీసుకోవాలి, 0 నాట్ అలౌడ్ కదా. ఇప్పుడు ముగ్గురిని కలిపితే 9 రావడం అంటే ఏంటి, నేను 1 1 7 తీసుకోవచ్చు, లేదా 1 2 6 తీసుకోవచ్చు, లేదా 1 3 4 5 ఆర్ 1 4 4 ఆర్ 1 5 3 ఆర్ 1 6 2 ఆర్ 1 7 1, అట్లనే 2 1 6 2 2 5 2 3 4 ఇలా సో మెనీ. ఇవన్నీ రాయగలుగుతామా? టూ మెనీ కదా. బట్ అల్టిమేట్గా ఇది మనకు కావాల్సినవి. మరి ఇవన్నీ అనేది మనం రాయలేం కాబట్టి మనకు పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో ఒక మంచి టెక్నిక్ ఉంది. ఏంటంటే a ప్లస్ బి ప్లస్ సి 9 అంటే ఇప్పుడు ఎవరినైనా సపోజ్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తూ n అనే సమ్ కావాలి అంటే ఓన్లీ న్యాచురల్ నంబర్సే తీసుకున్నప్పుడు, ఓన్లీ న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే 0ని తీసుకున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ వేస్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఏంటంటే n-1 c r-1, n-1 c r-1. ఈ ప్రాబ్లంలో n అంటే ఎంత 9, సో 9 - 1 c, r అంటే మనం ఎన్ని నంబర్లు యాడ్ చేస్తున్నాం, 3 నంబర్స్ కదా. సో n-1 c r-1 దట్ ఈస్ 8c2 అంటే 28 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఆ 28 మనం అన్ని రాయలేము, బట్ ఈ మెథడ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఏంటి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా, ఆర్ అనే నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తూ, ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తూ n అనే సమ్ కావాలి అంటే ఓన్లీ న్యాచురల్ నంబర్స్ అయితే n-1 c r-1. ఒకవేళ న్యాచురల్ నంబర్స్ అని అనకపోతే అప్పుడు 0 కూడా అలౌడ్ కదా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే n+r-1 c r-1, n+r-1 c r-1. అప్పుడు 9 + 3 - 1 c 3 - 1 దట్ ఈస్ 12 11 c 2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 55 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇందాక దానికి డబుల్. 0ని అలో చేస్తే 0ని అలో చేయనప్పుడు ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది చూడండి. 0ని అలో చేయనప్పుడు n-1 c r-1, 0ని అలో చేస్తే n+r-1 c r-1. దిస్ ఈజ్ 8c2 whereas this is 11c2. ఇక్కడ n+r-1 c r-1. This is when 0 allowed, this is when 0 not allowed. Okay, right. And here is the last question for this video. Using all the digits 0 1 2 2 3, how many numbers greater than 20,000 can be made? How many numbers greater than 20,000 can be made? First of all, greater than 20,000, nothing but that should be a 5-digit number. Using all the digits, so you have to use all the digits. And obviously here without repetition in the sense 5-digit numbers, obviously 5-digit numbers, and you must use all the 5 digits here. So if the number has to be greater than 20,000, MSB can be 2 or MSB can be 3. Can MSB be 0? No. Can MSB be 1? No. ఇప్పుడు నేను 2 తీసుకున్నప్పుడు ఒక 2 అయిపోతే ఇంకా 0 1 2 3 అని 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 బాక్సెస్లో 4 ఫ్యాక్టర్ వేస్లో అరేంజ్ చేస్తాం అంటే 24. ఇక 3 తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డిజిట్స్ ఎవరు 0 1 2 2 3 కదా. 3 తీసుకుంటే మిగిలిన 4 0 1 2 2లో ఆ 4 ఫ్యాక్టర్ వేస్లో అరేంజ్ చేస్తాం. కానీ అందులో 2 రిపీట్ అయింది కదా, రిపీట్ అయితే బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తాం. ఎందుకంటే ఈ 2కి డిఫరెన్స్ లేదు కదా, సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు డివైడ్ చేస్తాం 12. సో 24 + 12 36 is the answer, option C. Okay, I repeat, number greater than 20,000 అంటే MSB can be 2 or MSB can be 3. MSB 2 తీసుకున్నప్పుడు మిగతా 4 డిజిట్స్లో రిపిటేషన్ ఏం లేదు, ఆ 4 డిజిట్స్ 4 ఫ్యాక్టర్ వేస్లో రీఅరేంజ్ చేయొచ్చు.
ఇక MSB 3 తీసుకున్నప్పుడు మిగతా 4 డిజిట్స్ 0, 1, 2, 2లో 2 రిపీట్ అయింది కాబట్టి 4 డిజిట్స్ 4 ఫ్యాక్టరైజ్లో అరేంజ్ చేస్తాం. అందులో సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి. అదే 3 టైమ్స్ వస్తే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తాం. అది మీకు తెలుసు. టోటల్ 36. సో ఇలా చేసుకుంటూ పోతే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఐఎమ్ ష్యూర్ మీలో చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్స్తో సాటిస్ఫై అవ్వరు. సాటిస్ఫై నేను చేయలేను కూడా. బికాజ్ అన్లిమిటెడ్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక వీడియోలో కవర్ చేయలేను. ఇవి శాంపుల్ క్వశ్చన్స్, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినవి, ఆ మోడల్స్ తీసుకున్నాను. ఈ ఐడియాతో మీరు ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కావాలంటే అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో ఉన్నవన్నీ నేను ఎన్ని కవర్ చేసినా మీకు ఇంకొన్ని కావాలని అనిపిస్తుంది. బట్ ఈ చెప్పినంత వరకు మీకు అర్థమైందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ, మీకు నచ్చితే వీలైనంత మందికి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు కావాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగొచ్చు. మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఈ డిజిట్స్ మీద నేను కవర్ చేయని మోడల్స్ కానీ, నేను కవర్ చేయని క్వశ్చన్ కానీ, మీకు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ వీడియో. టిల్ దెన్, subscribe to my channel, watch, comment, like and share. Thank you.